Yes. Question number 1 is what? When line is parallel to both HPVP, which of its views will show true length? So here answer will be C, both front view as well as top view. Okay. Next question number 2. Both front view and top view of the line CD perpendicular to XY. The line in this case is called Profile line C. करेक्ट, प्रोफाईल लाईन सी. बघा ना, तुम्ही प्रोफाईल लाईनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत ज्यामध्ये तुम्ही फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू बघत आणि साईड व्ह्यू बघितलेले आहे. फ्रंट व्ह्यू मध्ये व्हर्टिकल लाईन आहे, टॉप व्ह्यू मध्ये पण व्हर्टिकल लाईन आहे. मीन्स दे आर परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय. फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूची जी काही लाईन्स असणार आहेत दे आर परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय, बट in the side view the line will be inclined, so that is the true length. Yes, so we can say it is a profile line. बरोबर आहे का? Yes, sir. Option C is correct option. Next, question number 3. For profile line, sum of its true inclination with HP and VP is 90 degree. 90 degree. मी लिहिलं होतं बघा, theta plus phi is equal to 90 degree. When theta plus phi is equal to 90 degree, then it is a profile line. Okay, that relation I think I have discussed. हे बघा, कधी कधी एमसीक्यूचे क्वेश्चन्स असतात ना, आपण मी जे काही पॉइंट सांगत असतो ते पटकन नोटिंग केलं पाहिजे. मेक अन हॅबिट टू नोट डाऊन. ओके, एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला असे काही क्वेश्चन्स असतील की तुम्हाला ते क्लासमध्ये आपण डिस्कस केलं असेल, पण तेवढं आपण ते सिरियसली नोटिंग करून घेतलं नसेल तर ती परत येणार नाही आपल्याला. ओके, असं काही कुठल्या पुस्तकात दिलेलं नाही की थीटा प्लस फाय इज इक्वल 90 दॅट इज अ प्रोफाइल लाईन. सो when profile line will be exist when angle will be theta plus phi is equal to 90 degree. Next, question number 4. Bearing of a line can give its a dash dash inclination of the line with vertical plane. What is the question answer? Apparent inclination. Correct, apparent inclination of line with vertical plane. Next, angle of 90 degree between perpendicular line is seen in the view where बघा, अँगल आपल्याला 90 डिग्री दिसतोय बिटवीन दी परपेंडिक्युलर लाईन इज सीन इन द व्ह्यू वेअर. म्हणजे परपेंडिक्युलरिटी तुम्हाला कुठे दिसणार आहे? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे. बरोबर, की त्यावेळेस एक ट्रू लाईन असणार आणि दुसरी अपरंट लाईन असणार आहे. मी सांगितलं होतं त्यावेळेस, किंवा आपण स्टेटमेंट पण नोट करून घेतलं होतं. वन लाईन शुड बी ट्रू अँड सेकंड शुड बी अपरंट, बट अँगल विल बी 90 डिग्री बिटवीन द लाईन्स. हे सांगत होतं ना स्टेटमेंट. बघा, तुमच्या लक्षात नाही, ज्यांनी तुम्ही करेक्ट सॉल्व्ह केले किंवा रॉंग सॉल्व्ह केले तुमच्या आता ऑप्शन म्हणून कळतंय. Angle of 90 degree between perpendicular lines is seen in the view where at least one line shows it's a point view. हे पण करेक्ट नाहीये. At least one line shows it's a true length. So which option is correct? B. B option. At least one line shows it's a true length. ठीक है. Next, question number 6. In case of intersecting lines, आपण डेफिनेशन लिहून घेतली होती इंटरसेक्शन लाईनची. The point of intersection lies on same projector in front view and top view. Okay. So which option is correct? Lines are A option. Yes. Intersecting line चे आपण डेफिनेशन करताना नोट करून घेतलं होतं. The point of intersection in the front view and top view, if you join it, so they are lies on same projector. So that is the option A, correct option. Next, question number 7. Grade of line PQ is 100%. Okay, जर grade 100% असेल, that is what? Y by X, Y 100, X 100. Then what is the inclination of line with HP? 45. 45 degree. 45. C option is correct option. हे पटकन असं स्ट्राईक व्हायला पाहिजे. X 100, Y 100 म्हणजे बरोबर अँगल हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार होते. म्हणजे what is the angle? 45 degree. So C option is correct option. Locus lines drawn through ends of an oblique line are. ज्या तुम्ही लोकस लाईन्स काढत होता, ज्या लाईन्स आपण ड्रॉ केल्या फ्रंट व्ह्यू असेल टॉप व्ह्यू असेल त्याच्यामध्ये लोकस लाईन जे काढल्या, दोज लोकस लाईन्स आर ऑलवेज पॅरलल टू एक्स वाय लाईन, परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय लाईन, inclined at 45 degree to XY line, inclined at 30 degree to XY line. Which is correct option?
A option correct. A option, parallel to XY line. Correct, parallel to XY line. Next, question number 9. Which of the following position is not possible for a plane? Which of the following position is not possible for a plane? But options are plane perpendicular to both VP and HP. Plane perpendicular to both VP and HP. जर VP आणि HP ला जर परपेंडिक्युलर असेल तर पॅरलल कोणाला होणार आहे? हॅलो, हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो, Yes, sir. बघा ना क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोझिशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्लेन? प्लेन साठी पॉसिबल नसलेली पोझिशन कुठली आपल्याला? प्लेन परपेंडिक्युलर टू बोथ HP VP. मला वाटतं तिथंच तुमचं क्वेश्चन गडबडलेलं दिसतंय बऱ्याच जणांचं, आहे का नाही? हा, कसं आहे, मी पूर्ण प्लेन म्हणतोय. द प्लेन इज आता समजा तुम्ही रेक्टँग्युलर प्लेन घेतलं बघा. ओके, लेट अस कन्सिडर दिस रेक्टँग्युलर प्लेन. सो दिस रेक्टँग्युलर प्लेन is perpendicular to HP as well as VP also, but it is parallel to PP. हे पॉसिबल आहे की नाही? असं पॉसिबल आहे की नाही? हे पूर्ण प्लेन हे HP ला परपेंडिक्युलर आणि VP ला पण परपेंडिक्युलर, but it is parallel to PP. So is it possible or not possible? Is it possible solution or not? Hello, तुषार मेटकरी. Yes, sir. हे असं पॉसिबल आहे की नाही पॉसिबल? बघा, तुम्ही एक रेक्टँग्युलर प्लेन घेतलं तर ते प्लेन मी काय म्हणतोय, VP ला परपेंडिक्युलर आहे आणि HP ला पण परपेंडिक्युलर, पण इट इज पॅरलल टू PP. असं शक्य आहे की नाही? Yes, sir. मग त्या केसमध्ये फ्रंट व्ह्यूला येणार काय? एज व्ह्यू येणार. टॉप व्ह्यूला पण काय असणार? एज व्ह्यू असणार आहे. बट इन द साइड व्ह्यू यू विल गेट द व्हॉट एव्हर द ट्रू शेप. बरोबर बरोबर ना? ट्रू शेप साइड व्ह्यू येणार ना. रेक्टँगलचा Yes, जो sir. काही ट्रू शेप असेल प्लेनचा तो तुम्हाला साइड व्ह्यू मध्ये मिळणार आहे. मीन्स ए ऑप्शन जो आहे तो पॉसिबल आहे, पण आपला आन्सर काय पाहिजे? नॉट पॉसिबल. आता पुढचं बघा, प्लेन पॅरलल टू, आपण इथे जसं चेक करू शकता, तुम्ही इमॅजिन करून तुम्ही आन्सर म्हणजे सिलेक्ट करू शकता. प्लेन पॅरलल टू बोथ VP अँड HP. पूर्ण प्लेन म्हणतोय बघा, प्लेन पॅरलल टू बोथ VP अँड HP. VP ला पॅरलल, HP ला पॅरलल, असं आहे का? No. बघा ना, फक्त HP ला पॅरलल दिसतंय ना फक्त. येस और नो? Yes. पूर्ण प्लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट प्लेन. दिस कंप्लीट प्लेन इज पैरेलल टू HP only, but it is perpendicular to VP. Yes? Yes, sir. Okay. So I think case number 2 or the option number 2 is impossible or it is not possible. बरोबर आहे का? आता Yes, sir. तिसरी कंडिशन बघा, प्लेन परपेंडिक्युलर टू HP and parallel to VP. हे पॉसिबल आहे ना? प्लेन परपेंडिक्युलर टू HP but parallel to VP. बघा दिसतंय. This plane is looking parallel to VP but perpendicular to HP. त्यामुळे थर्ड कंडिशन पण पॉसिबल आहे. फोर्थ कंडिशन, प्लेन परपेंडिक्युलर टू VP and parallel to HP. बघा, प्लेन perpendicular to VP and parallel to HP. This is also possible. त्यातलं कुठलं ऑप्शन आहे मग इम्पॉसिबल? D option. बी ऑप्शन. झालं. तर ही इमॅजिनेशन करून आपण आन्सर ही लक्षात ठेवलं. आपण परत हे रिपीट रिवाइज करायची गरज आहे का? इज इट रिक्वायर्ड टू रिवाइज? परत रिवाइज करायची गरज आहे का? क्वेश्चन बघणं गरजेचं आहे काय? No, sir. हे लॉंग टर्म आयुष्यभर लक्षात आलं तुमच्या, आता आयुष्यभर. ओके, कारण कुठलंच असं प्लेन नाहीये ते VP ला पण पॅरलल आणि HP ला पॅरलल, असं होऊ शकत नाही प्रॅक्टिकली. येतं लक्षात? प्लेन, आय एम टॉकिंग अबाउट प्लेन, लाईन म्हणत नाही मी. कंप्लीट प्लेन, प्लेन सरफेस हा एकाच प्लेनला पॅरलल दुसऱ्या प्लेनला परपेंडिक्युलर राहतोय.
आर गेटिंग? त्यामुळं ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल. सो यू शुड सिलेक्ट ॲज अ बी ऑप्शन. मला वाटतं इथंच बऱ्याच जण चुकलेलं असावं. बरोबर आहे ना? Yes, sir. तर थोडस आउट अबाउट मार्क्स पडू नये म्हणून हा प्रयोग केलेला असतोय. तर आपले अंडरस्टँडिंग, आपली डेप्थ ऑफ स्टडी ही वाढली पाहिजे. येते लक्षात? ज्यांना 29 मार्क्स पडले ते मला गॅरंटी आहे की ह्या क्वेश्चन मध्येच त्यांचं फेल झालेलं आहे. बरोबर आहे का? कोण सांगेल अग्री अगदी, म्हणजे ऑनेस्टली ह्या क्वेश्चनमुळे माझं मार्क 30 पैकी 30 गेलेले आहेत. ह्याच क्वेश्चन मग गेला. ओके, ठीक आहे. आता नाऊ यू विल रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स, म्हणजे हाऊ मच डेप्थ वी हॅव टू गो फॉर द प्रिपरेशन. सो इन द ISC2 यू विल इम्प्रूव्ह इट, आय एम डॅम शुअर. अजून मुलामध्ये मिहिर? सर ते स्क्रीनशॉट नसल्यामुळे काय कळलं नाही. नाही, पण आता मी स्क्रीन शेअर केली ना तुम्हाला, का दिसत नाही स्क्रीन माझी? ते नाही सर दिसते, पण मी ऑप्शन कशाला टिक केलं तर ते माहित नाही ना. बरं झालं हो तुमच्या ते हे मला चुकलं सर. नाही हा मला चांगलं, तुम्ही मला अगदी मनात न बोललं माझ्या. बघा, ही जी पद्धत आहे ना मिहिर, थोडस तुम्हाला राग येऊ देत काय, हे मी तुम्हाला उद्देशून नाही बोलणार, सर्वांनाच. जे तुम्ही प्रश्न सॉल्व्ह कराल ते प्रामाणिकपणे सॉल्व्ह करा. बाकीच्या डिव्हिजनच्या पोरांना किती मार्क्स पडतात, काय पडतं, आपण ते तुलना करायची नाहीये. आपल्याला जे येतंय ते प्रामाणिकपणे सॉल्व्ह करायचं आणि ते टिकणार. लक्षात ठेवा, भले तुम्हाला 25 मार्क्स पडू देत, 23 मार्क पडू दे, 28 मार्क पडू दे, 27 पडू दे, पण जे तुमचं आहे तुमचं ते परफेक्ट पाहिजे. क्वेश्चन जो अटेम्प्ट केला त्याचा मी कुठला क्वेश्चन, त्याचा MCQ अटेम्प्ट केलेला आहे, तो ऑप्शन कुठला मी सिलेक्ट केलेला आहे, तेवढे लेवल तुमचं कॉन्फिडन्स पाहिजे. तर हा मेसेज माझा सर्वांना आहे, मिहिरसाठी एकट्यासाठी नाही येते. So I appreciate Mihir that actually whatever the true fact he has brought into the notice of me. Mihir ji, hello. हा सर हा चुकला क्वेश्चन. हा चुकलाय का? हा सर. हा, म्हणजे पण ते तुम्हाला कॉन्फिडन्स नव्हता की बाबा कुठला आपण ऑप्शन करेक्ट केलाय, त्यामुळे तुम्हाला सांगता ना, असं झालं ना? हे ऑप्शन केलं सर मी. हा, ओके, गुड. त्यामुळे तुमचा एक मार्क गेलेला आहे. आता कसं आहे माहिती आहे का, ही कधी कधी काही कालांची गोळी लागलेली असते, पण ती गोळी ह्यासाठी आपल्यासाठी चांगली नाही. लक्षात ठेवा. सो वी नीड टू वर्क ऑन दॅट प्रॉपर प्रिपरेशन. Very very small. See, whatever the MCQs are given on Google, you can search it, or you can see the books, reference books. In that also concept based questions are there. You should prepare well. Okay. Understood this question? Question number 9, everyone? Yes, sir. I hope question number 9 is over now. Question number 10. Regular hexagonal lamina has, options are equal sides, equal angles, both A and B, none of Both A and B. Both C and option, both A and B. correct, both A and B, because whenever we say a regular hexagon, it means all sides are equal and angles are also equal. Okay, good. Next, an oblique plane 11, the question number 11. An oblique plane is option A, inclined to horizontal plane, that is HP. Option B, inclined to vertical plane, that is VP. And C, both A and B. And fourth, both perpendicular and to both vertical and horizontal plane. Which option is correct? C. सी ऑप्शन. बघा, आपण लाईन मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं, किंवा मी प्लेनचं हे देऊन दिलं होतं, आठवते का? पोझिशन्स ऑफ प्लेन मध्ये म्हटलं होतं, ए परपेंडिक्युलर प्लेन्स, बी ऑब्लिक प्लेन्स. ओके, आणि त्याचं मिनिंग सांगत होतं, ऑब्लिक प्लेन मीन्स व्हॉट, प्लेन इज इन्क्लाइन टू HP ॲज वेल ॲज VP. त्यामुळे तुम्हाला पटकन सुटला असेल क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. A plane surface has dash dash dimensions. 2 dimension. 2 dimension. 2 dimensions. Very good. B option correct. Question number 13. When plane perpendicular to HP and parallel to VP, its a front view shows. Shows. It's imagine करायचं, plane perpendicular to HP and parallel to VP. Its a front view shows
shorter True size, size, true shape. bigger size, true size, or true shape? None of the above. C True option. size shape. C option. C option. Very good. Question number 14. Plane which are inclined to both horizontal and vertical planes are called Oblique planes. A oblique. option. ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. बघा असा क्वेश्चन वरती पण गेला होता, त्यामुळे हा एक प्रकारचा बोनस मार्क तुम्हाला मिळालेला आहे. फायनल एक्झाम मध्ये पण असं होऊ शकतंय. सो इंटेन्शनली मी टाकलो क्वेश्चन की बघूया म्हणजे जस्ट. Question number 15. The true shape of the plane is always dash dash than its apparent shape. ओके. मी ज्याचा रोल नंबर अनाउन्स करेल त्यांनीच फक्त आन्सर सांगायचं. The true shape of the plane is always dash dash than its apparent shape. Roll number 4. What is correct answer? अश्विनी बिराजदार. हॅलो, आहेत का? कुठला आन्सर बरोबर आहे यातलं ऑप्शन? ट्रू शेप ऑफ द प्लेन इज ऑलवेज डॅश डॅश दॅन इट्स अपरेंट शेप. बिराजदार आहेत का तुम्ही? अश्विनी बिराजदार. ओके. रोल नंबर 6 श्वेता. Yes, sir. Which option is correct? Greater than. Correct. True shape of the plane is always greater than its apparent shape. Okay, good. Next, question number 16. Top view of a line perpendicular to HP is top view of a line. बघा स्टेटमेंट कसं मी रीड करतोय. Top view of a line perpendicular to HP is A point. a point. Very good. Because when line is perpendicular to HP, so front view will be the true length, but top view will be the point view. Right? So C option is the correct option. Okay. Question number 17. If two lines are parallel to in one plane, then they will remain parallel in. हा प्रश्न कुणाचा चुकला नाही पाहिजे आता. Yes, sir. A In all option. remaining plane. In all remaining planes. In all remaining planes. Very good. So C option is correct option. Question number 18. Apparent length of a line is always dash dash. It's a true length. Less than. Less than its a true length. Very good. Question number 19. Grade of line represents its dash dash inclination of line with HP. True inclination. True inclination. Very good. Question number 20. If line is inclined to all the planes, then it is called as Oblique. oblique line. Okay. Question number 21. When line is inclined to HP and parallel to VP, we get its a true length in Front view. in the front view. Very good. Correct. When line is inclined to HP and parallel to VP, so we get true length in the front view. Correct. Next, true inclination of line with HP is denoted by Theta. answer D, theta. Question number 23. When the line is inclined to both VP and HP and parallel to PP, we get its a true length in Side view. Side view. correct Side side view. view. Question number 24. Following method or methods is oblique are used to find true length of a straight line. First, rotation method. Second, auxiliary plane method. C, both A and B, and D, none of the above. Both Both A A and B. Both A and B. Correct. म्हणजे आपण रोटेशन मेथड ट्रू लेंथ फाइंड करू शकतो आणि ऑक्झिलरी प्लेन बी करू शकतो. ऑक्झिलरी प्लेनला दुसरं नाव लक्षात ठेवा अजून, ट्रॅपेझॉइडल मेथड. ओके, सो द मेथड इज नोन एज ट्रॅपेझॉइडल मेथड, जी ऑक्झिलरीचा दुसरा शब्द आहे किंवा त्याला दुसरी नाव दिले या ठिकाणी मेथडसाठी. ट्रॅपेझॉइडल मेथड
So you can get the true length by rotation method as well as trapezoidal method, okay, or auxiliary plane method. So option C is the correct option. Next question number 25. Front view of a line MN appears as a point. The line should be perpendicular to HP, VP, PP and along VP. huh? VP. Vertical plane. Line should be perpendicular to VP, correct. Vertical plane, Vertical plane. correct. Question number 26. When two lines are parallel to each other, then they appear parallel in front view and top view. When one line shows true length, other line also shows its true length. Third, distance between parallel is seen in the view where both lines show their point views, and all of this. All of this. करेक्ट. सगळंच बरोबर आहे ना. जे पॅरलाइन्स आपण डिस्कस केले त्याच्यामध्ये ज्या कंडिशन इथं दिलेत, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ते सर्वच बरोबर आहेत. सो आन्सर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. Question number 27. Bearing of line is given as south 30 degree east. The apparent inclination of line with VP is 60 degree. 60 degree, correct. Question number 28. Bearing of line AB is south 40 east with respect to point A, and its bearing with respect to B will be, B च्या respective bearing का असेल? South 40 west, north 40 west, north 50 west, south 50 west. North 40 west. North 40 west, correct. आपण तसे example solve केले. Question number 29. The front view of a regular pentagonal lamina perpendicular to HP and parallel to VP is point, line, regular pentagon and circle. Regular pentagon. Front view of a regular pentagon lamina perpendicular to HP and parallel to VP is regular pentagon, correct. Regular pentagon, C option is the correct option. Next, question number 30. A straight line is the dash dash distance between 2 points. Shortest. Shortest distance between the 2 points. आहे का पेपर काय अवघड? हॅलो, No. पेपर वॉज व्हेरी व्हेरी इझी. आता ज्यांना स्कोर कमी आलेला आहे किंवा जे फेल झालेले आहेत त्यांनी हे सर्व क्वेश्चन्स, त्याचं क्वेश्चन लिहायचा, त्याच्या खाली करेक्ट आन्सर लिहायचा. ओके, दोज हू फेल्ड मीन्स दोज हू स्कोर्ड बिलो 12 मार्क्स, ज्यांना 12पेक्षा कमी मार्क्स पडलेत, अशा विद्यार्थ्यांनी हा पूर्ण पेपर एका प्लेन पेपरवरती रिपीट सॉल्व करायचा आहे, म्हणजे लिहून काढायचं आहे, लक्षात घ्या. ओके, दोज हू स्कोर्ड लेस दॅन 12 म्हणजे 12पेक्षा कमी म्हणजे 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, सो दे आर फेल इन द ISC 1. तर त्यांनी हा पेपर पूर्ण सॉल्व करून त्याची पेजचं प्रॉपर स्कॅनिंग करून मला ते सेंड करायचं आहे. ओके, तरच पुढचा ISCचा पेपर मी चेक करणार आहे, अदरवाईज मार्क मी 0 म्हणून पाठवणार आहे घरी, लक्षात ठेवा. जे फेल झाले त्यांच्यासाठी ही पनिशमेंट आहे. दे हॅव टू ॲक्सेप्ट दिस पनिशमेंट अँड दे हॅव टू कम्प्लीट दिस पेपर विदिन 2 days. सो टुडे इज 8th and 9th. So up to 9th means by tomorrow evening you can submit the whatever the written answer sheet. Can you do it tomorrow? Those who are failed below 12. करता येईल का? हॅलो, ज्यांना 12पेक्षा कमी मार्क्स पडलेले आहेत त्यांनी पेपर हा रिपीट सॉल्व करायचा आहे. फक्त त्याचं क्वेश्चन लिहायचं आणि त्याच्या खाली आन्सर लिहायचं. ओनली आन्सर इज एक्सपेक्टेड. ओके, सो जस्ट you know your marks, accordingly you start completing the work, maybe today or maybe tomorrow, but at evening you send that written assignment on my WhatsApp. Okay, so actually today I plan to discuss only test. ठीक आहे, अजून काही कोणाची शंका? प्लेनच्या याच्यामध्ये काय असाइनमेंटचे क्वेश्चन दिलेत बघा प्लेनचे.
बघितले का? Yes, sir. त्यातले सुटतात का एक्झाम्पल्स? Yes, sir. जे सुटत नाही ते एक्झाम्पल मला माझ्याशी डिस्कस करा. वी विल ट्राय टू सॉल्व इट. पण आता थोडंसं कॉन्फिडन्स यायला लागलं असं वाटतंय का ड्रॉ केल्याने? बघा हे MCQ तुम्हाला सुटतात म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर सुटणार आहेत. जे गोळ्या झाडाचं अजून काम करतं त्याने त्यांना ते ग्राफिक्स विशेष करणार. लक्षात ठेवा, समजून घेऊन जो करेल, अंडरस्टँडिंग करून जो करेल त्यांनाच ते ही या सब्जेक्टचं फील येणार आहे आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स, त्याचं जे काही आउटकम आहे ते त्यांनाच मिळणार आहे. लक्षात ठेवा, ज्यांनी फक्त MCQ परीक्षा असल्यामुळं त्यांनी नुसतं टिक करायचं, नुसतं जर काम करत असतील तर त्याच्यातून त्यांना काहीच निष्पन्न होणार नाही. मार्क्स पडतील 30 out of 30, 50 out of 50, but it has zero value or it has no value. लक्षात ठेवा, जे कराल ते प्रामाणिकपणे करा, जे रिअल आहे ते रिअल. लक्षात घ्या. ओके, एनीबडी हॅज डाऊट रिलेटेड टू प्लेन चॅप्टर? असाइनमेंट क्वेश्चन्स मी अपलोड केलेले आहेत. चॅप्टर संपला की ते परत 2 ते 3 दिवसामध्ये त्याची डेडलाईन असेल असाइनमेंट सबमिशनची. Okay, so by tomorrow we will see the problems on auxiliary plane. What are the problems of plane by auxiliary plane method? We will see by tomorrow and day after tomorrow. So 2 days we will work on problems on plane by auxiliary plane method, where we will discuss deep angle and strike angle. ठीक आहे, डीप अँगल स्ट्राईक अँगलचे आपण एक्झाम्पल त्या ठिकाणी बघूयात. त्याचा कन्सेप्ट काय या ठिकाणी वी विल डिस्कस बाय टुमॉरो. सर एंड सेमिस्टर एक्झामला असेच क्वेश्चन असणार आहेत का? येस, एंड सेमिस्टर एक्झामला असेच क्वेश्चन असतील. एंड सेमिस्टरला हॅलो. येस सर. Just our admission coordinator Busse madam advised me that, so don't rely on only MCQ type questions. You parallelly practice our subjective questions also. आता काय वेळ काय जण फक्त MCQs करत राहतील आणि सडनली काय तर नोटीस येईल युनिव्हर्सिटीचे की सब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स असतील म्हणून ऑफलाईन एक्झाम. त्यामुळे आपण कुठल्याच ह्याच्यामध्ये हे व्हायचं नाही किंवा परीक्षा पुरतं राहायचं नाही. आपल्याला हे ग्राफिक्स मधनं काय तर आपल्याला आउटकम मिळणार आहे, आपली इमॅजिनेशन पॉवर वाढणार आहे, आपलं बरेचसे स्किल डेव्हलपमेंट होणार. लक्षात ठेवा. त्यामुळे सर्वांनी ही विषय घेताना अगदी पॉझिटिव्हली सिन्सिअरली घ्यायचा आणि तुमच्याकडून भरपूर मी काम करून घेणार. लक्षात ठेवा, तुम्हाला मार्क्स मला द्यायचे 50 मार्क्स. I want to give 49 marks to each and every student. So you work accordingly. ठीक आहे. आज ॲटलिस्ट एक मला फार आनंद होतोय की चांगले मार्क्स पडले ISC 1 मध्ये सर्वांना. फक्त ज्यांना 30 पैकी 30 पडले नाहीत त्यांची थोडंसं प्रिपरेशन अजून कमी पडलेलं आहे, म्हणजे अजून डेप्थ वाढली पाहिजे. ओके, मला वाटतं तो क्वेश्चन जो आहे हा काय असं मी काही तयार केलेलं नाहीये. I have searched on the Google and through Google I got the question. ज्यांनी हे क्वेश्चन्स गुगल सर्च केलेले आहेत त्यांना ते सॉल्व्ह झालेले आहे. बरोबर आहे का? हॅलो, गुगल सर्च केलते का क्वेश्चन नाही केले? हॅलो, नो सर. मेक हॅबिट टू सर्च समटाइम. जेवढे तुम्हाला MCQ सापडते बुक्स मध्ये असतील किंवा गुगल नेटवरून असतील, यू ट्राय टू गेट मोर अँड मोर क्वेश्चन्स. जाऊ दे नजरे कारण तुम्हाला हे याच्यातून नुकसान 100% होणार. जेवढे तुम्ही क्वेश्चन बँक मोठी कराल तेवढं पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला कॅम्पस इंटरव्ह्यू ज्यावेळेस असतात त्यावेळेस MCQ बेस्ड टेस्ट असते, तुमची रिटर्न टेस्ट असते. कंपनीज आर कंडक्टिंग द रिटर्न टेस्ट. ओके, तर रिटर्न टेस्टमध्ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन्स असतात. तर तुम्हाला तिथे डेफिनेटली त्याचा यूज होईल. त्यामुळे तुम्ही कलेक्शन करायला हरकत नाहीये. तुमच्याकडे सर्वांकडे मोबाईल आहे सध्या, आता यूज करताय, तो लॅपटॉप असेल कम्प्युटर असेल.
तर तिथून जेवढे काही क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळतील तेवढे कलेक्शन करून ठेवा. ओके, त्याचे PDF करा चॅप्टर वाईज आणि फोल्डर तयार कोणत्या फोल्डरमध्ये सेव्ह करून ठेवा, म्हणजे ते परत तुम्हाला उपयोग येतील परीक्षेसाठी, म्हणजे तुमच्या जॉबसाठी वर कॅम्पससाठी परीक्षा. सर मी तो गुगलवर क्वेश्चन सर्च केलता, त्याचा आन्सर त्यांनी ए ऑप्शन दाखवला होता. नाही नाही, बघा की तुम्ही चेक करा, तुम्ही मागे पुढे झाला असेल तुमचं, मी बघितले. नाही सर 2 वेळा चेक केलं मी. नाही सर, हा बी बोला. येते बी ऑप्शन. मी बघितलेलं ती गुगलवर बी हा. ऑप्शन दाखवलेला. येस, बीच ऑप्शन आहे तो. कारण कसं असतं माहितीये का, ज्यावेळेस कुठली गोष्ट आपण हे करतो ना, किंवा आपण प्रॅक्टिकली बघितली की तुम्ही आता प्रॅक्टिकली सुद्धा थोडं इमॅजिन केलं, आपण ऑप्शन आपण सिलेक्ट करताना चारी पण टेस्ट केले, आपण टेस्ट करायचं, लक्षात ठेवा, इमॅजिन करायचं. ग्राफिक्सला आपण ज्यावेळेस सोल्युशन तुम्ही काढताना त्यावेळेस इमॅजिनेशन करून जर काढलं ना, त्यासारखे जे सॅटिस्फॅक्शन आहे ते कुठंच नाही, लक्षात ठेवायचं. आहे असं ऍक्सेप्ट करून ड्रा करून मोकळं व्हायचं नाही. इमॅजिन करा, एवढं इमॅजिनेशन कराल तेवढं तुमचं तुम्ही मी म्हणेल की राईट ट्रॅकवरनं चालला तुम्ही. इंजिनिअरिंगचं खरं अप्रोच आहे तो. आपण बऱ्याच म्हणजे वेळेस सर हा ए ऑप्शन पण दाखवलेलं एका ठिकाणी आणि एका ठिकाणी बी ऑप्शन पण दाखवलेला. ओके ओके, पण मी जी सर्च केलं कमेंट बॉक्स मध्ये ए पण होते एका ठिकाणी आणि बी पण होते एका ठिकाणी. म्हणजे आता कसं आहे, मी 2-3 वेळा किंवा आम्ही जे क्वेश्चन दिलेत ना, तुम्ही हे बघितलं असेल, मला वाटतं जे 20-20-30 क्वेश्चन जे दिलेत प्लेन वरती किंवा लाईन वरती, त्याच्यामध्ये पण तसं आहे की कुठली पोझिशन पॉसिबल नाही असे. ठीक आहे, ह्यातून एक तुम्हाला लर्निंग येते की बाबा आपण इमॅजिनेशन करून सुद्धा आन्सर्स क्रॉस चेक करू शकतो. बरोबर आहे ना? येस सर. येस सर. कारण आता आपल्याला अशी क्युरियोसिटी वाढवायची आहे, आपलं थिंकिंग वाढवायचं आहे. आपण क्रिएटिव्हिटी, डिझाईन थिंकिंग बघितलेलं. आता समजा मी पेन घेतला, पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला लगेच बघायचं हा पेन आहे, हा कसा मॅन्युफॅक्चर झालेला आहे, व्हॉट इज द मटेरियल ऑफ दिस पेन. आपण तुम्ही ह्यात काय ऍडिशन करू शकता किंवा काय मटेरियल तुम्ही चेंज करू शकता, हे जे आहे ना, हे थिंकिंग न होत असतंय. हे तुम्हाला इमॅजिनेशन करायचं. येस, असं केलं तर काय होईल, तसं केलं तर काय होईल. जस्ट यू हॅव टू कीप ऑन इमॅजिन द पार्ट्स and according you can put for manufacturing. ठीक है, so give the attendance. 1, roll number 1. प्रेझेंट सर. 2, प्रेझेंट सर. 3, roll number Present, sir. 4, 4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, प्रेझेंट सर. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, roll number 10, 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Present. Hello. 17, Present. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Yes, sir. 21, 22, Present, sir. 23, 24, Sir. 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 31, 32, Present, sir. 33, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, प्रेझेंट सर. 39, 39, 40, 40. हॅलो सर, हा येस, चालूच राहू द्या मीटिंग. हो हो, येस सर, पॉवर सर. मला होस्ट करा आणि लिहवा. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43,
44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, 48, sir. 49, Present, sir. 50, roll number 50, 51, Present, sir. 52, 52, 53, 53, 54, Present, sir. 55, 56, 56, 57, 57, 58, Yes, sir. 59, 59, 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, 62, 63, Yes, sir. 64, Present, sir. 65, 65, 66. Yes, sir. ओके, मी ॲब्सेंट नंबर वाचतो. रोल नंबर 5, 10, 15, 21, 23, 31, 39, 40, 43, 50, 52, 55, 53, 56, 57, 59, 62, 65. 65, sir. 65%. ओके. Hello. हा 65, sir. Present. मार्क केला प्रेझेंट. नोटेड. 23 present. किती? हॅलो, 23 present. 23 प्रेझेंट. ओके. 65. 55, 65. 60. 65 मार्क केला की मग सांगितलं की मी. नेक्स्ट कोण अजून आपसे प्रेझेंट मध्ये? 56. 56 कोण आहे? रोहित मिसाळ. 56 नंबर कोण आहेत? रोहित मिसाळ का? Yes, yes. मगाशी अनाउन्समेंट केली, तुम्ही कुठं होता? When I took your name, where you were? If you are not giving response, then how we understand, how we can come to know you are attending classes online very sincerely? कसं करणार? ग्राफिक्स तुम्हाला जास्त येते का? रोहित असं करू नका. प्लीज मेक फोन कॉल इन द इव्हनिंग. मला कॉल करा संध्याकाळी. Yes. प्लीज कॉल मी इन द इव्हनिंग. Yes. ठीक आहे. I will mark attendance 56 today, but you make call in the evening. लेक्चर मधून बाहेर जाऊ नका, हेच कंटिन्यू करायचं आहे लेक्चर. कोण निघाले? कोण कोण? Pawar sir, हा, attendance is I have taken just. You can continue. ओके ओके. Then shall I leave the meeting now? ये